اب میں آج کے اس کل پاکستان محفل مشاعرہ جو بیاد مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح تحصیل میونسپل انتظامیہ کے سبزہ زار میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے، اس کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز باجازت صدر مجلس خداوند قدوس کے پاک کلام سے کر رہا ہوں، اور تلاوت کے لیے میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب قاری ظفر اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں۔ قاری ظفر اقبال صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے قاری ظفر اقبال صاحب قلب و سینہ کو منور فرما رہے تھے، اور میں سٹیج پر تشریف لانے کی دعوت دے رہا ہوں. آج کے جن کی زیر سرپرستی یہ ہم تو کل پاکستان محفل مشاعرہ انعقاد پذیر فرما رہے ہیں، محترم جناب تحصیل ناظم پیر شجاعت حسنین قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں. اور ان کے بعد میں گزارش کروں گا نائب ناظم تحصیل محترم جناب سید عباس علی شاہ صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں. خداوند قدوس نے جہاں اپنی حاکمیت میں اپنے نام نامی کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا، اور اپنے کلمہ حق اذان میں اپنے نام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے بندے ہوتے ہوئے ان دونوں ناموں کو الگ الگ رکھیں؟ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو میں ذکر مصطفیٰ بحضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب ریاض گل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت بحضور حضرت محمد مصطفیٰ پیش کریں. جناب ریاض گل صاحب. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے. بلغ العلا بکمالہ. مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے. مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا
سب اونچا نصیب ہے، میں تو بس گدائے رسول ہوں، مجھے کیا زمانے سے کام ہے، بلا غلولا بے کمال ہی، کہاں تو کہاں میرا تاجور، کہاں تو کہاں میرا تاجور، تو زمین پر وہ ہے عرش پر، تو زمین پر وہ ہے عرش پر، جو میرے نبی کی ہے گفتگو، وہ تمام حق کا کلام ہے، بلا غلولا بے کمال ہی، ہے فلک پہ سادیے نکتہ داں، ہے زمین پہ مائل خوش بیاں، کئی پردے گر چاہیں درمیاں، وہ پڑھیں وہاں میں پڑھوں یہاں، بلا غلولا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسن الجمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، بلا غلولا بے کمال ہی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آج کا یہ دن میاں چنو کی تاریخ میں تاریخی ورثہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس روز لطیف جذبات کے مالک، حسین تصورات کے خالق، جن کی نوک قلم سے معاشرہ کی حقیقی تصویر کشی ہوتی ہے، وہ آج میاں چنو کی دھرتی پر اہلیان میاں چنو کی عزت و توقیر میں اضافہ کرنے کے لیے اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے لاہور سے اپنی تمام تر مصروفیات کا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان کے شکریہ کے لیے اور آپ تمام معززین کے شکریہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب پیر شجاعت حسنین قریشی صاحب سے، تحصیل ناظم میاں چنو، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے کیا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب پیر شجاعت حسنین قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب منیر نیازی صاحب، واجب الاحترام جناب احمد فراز صاحب، معزز شورائے کرام، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، گرامی قدر ناظمین و نائب ناظم ضلع خانوال، معزز ضلع و تحصیل افسران، ممبران ضلع و تحصیل کونسل، ممبران یونین کونسل، میرے قابل فخر معزز شہری تحصیل میاں چنو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان نے سال 2003 کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا سال قرار دیا ہے۔ تحصیل میونسپل انتظامیہ نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی یاد میں آج کی یہ خوبصورت محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا ہے۔ اہلیان میاں چنو انتہائی خوش ہیں کہ آج کی اس پروقار محفل میں حسین و طرار کے خلق شاعر اکرام موجود ہیں۔ میں اپنی اور اہلیان میاں چنو کی
میاں چنو سے آنے والے تمام شعراء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود میاں چنو تشریف لائے اور ہماری عزت میں اضافہ کا باعث بنے۔ میں یہاں اپنے ان کرم فرماؤں کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کی معاونت سے ہم یہ پروقار تقریب منعقد کرانے میں کامیاب ہوئے۔ میں یہاں اپنے ممبران تحصیل کونسل و جملہ سٹاف تحصیل کونسل کا بھی مشکور ہوں جن کی محنت اور لگن سے آج کی تقریب کا حسن دوبالا ہوا۔ میں جملہ ایسوسیشنز کا مشکور ہوں جن کا بھرپور مالی تعاون ہمارے حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ آخر میں پھر ایک بار تمام شعراء کرام، عوامی اور حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں شرکت فرما کر دوبارہ کیا، اور انشاءاللہ ہم ایسی محفلیں منعقد کراتے رہیں گے۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ آباد۔ میرے میاں چنو کے سب دوست سوچ رہے ہوں گے کہ اس محفل میں ایک عظیم ہستی کا نام موجود تھا، تو میں آپ کو یقین دلا دوں کہ پیر شجاعت حسنین قریشی صاحب جو وعدہ کرتے ہیں وہ سچا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو میں آپ کے اور محترمہ قندیل صاحبہ کے درمیان زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ محترمہ قندیل صاحبہ ٹیلی ویژن پر بہت سی کمپیئرنگ کر چکی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ڈراموں میں انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا ہے۔ آج کل ان کا ڈرامہ سیریل شناخت ٹی وی پر چل رہا ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ محترمہ آدھی سے زیادہ دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں۔ بہترین آرٹسٹ ہونے کی بنا پر کئی فلموں میں کام کر چکی ہیں، جن میں سے رخصتی اور میری پکار ریلیز ہو چکی ہیں، جبکہ آج کل وہ کندن اور سلاخیں جیسی فلموں میں جو زیر تکمیل ہیں ان میں مصروف تھیں۔ ان کا شعری انتخاب کا مجموعہ میرے درد کو جو زباں ملے وہ مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور ان کی غزل کی کتاب زمانے کو فسانہ چاہیے تھا زیر تکمیل ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے بعد آپ کے ہاتھوں کی نظر ہوگا۔ تو میں اہلیان میاں چنو کی بھرپور تالیوں کی گونج میں زحمت دے رہا ہوں محترمہ قندیل صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ مشاعرے کا آئندہ جو ہے پروگرام اس کو ترتیب دیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں محترمہ قندیل صاحبہ۔ تو میں یہ امانت ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مائک محترمہ قندیل صاحبہ کے پاس ہے اور وہ مشاعرہ کو آگے آپ تک پہنچائیں گی۔ جی سر۔ مشاہدہ ہے کہ ہو لاکھ چاندنی لیکن چراغ دل سے وفا کے سراغ ملتے ہیں۔ تمہارے شہر میں آئے ہیں اس لیے ہم لوگ یہاں سنا ہے محبت کے پھول کھلتے ہیں۔ تحصیل میونسپل انتظامیہ میاں چنو کے اہتمام ہونے والے اس مشاعرے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس کے ساتھ معذرت بھی چاہتی ہوں کہ پروگرام کچھ زیادہ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے۔ اگرچہ شاعری کی روایت میں انتظار ایک بہت خوبصورت کیفیت کا نام ہے، اور ہمارا شاعر ساری زندگی اس انتظار کی کیفیت میں رہنا چاہتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ اس انتظار کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے اور یہ آپ کے لیے اذیت بننے لگا۔ بہرحال ہم ایک بار پھر معذرت چاہتے ہیں۔ آپ سب جس والہانہ انداز میں یہاں تشریف لائے ہیں اس کے لیے صرف شکریہ کہہ دینا کافی نہیں۔ تشکر کی لطیف کیفیت لفظوں کی گرفت میں آ بھی تو نہیں سکتی۔ اپنی اس ادبی بے سر و سامانی اور علمی
तही दामनी के बावजूद हम ये कहे बगैर नहीं रह सकते, तवज्जो है, इनायत है, करम है, मेहरबानी है। किसी भी तकरीब की खूबसूरती उसमें शिरकत करने वालों के हुस्न ज़ौक़ से होती है। वो किसी शायर ने कहा है ना, तेरा जमाल यूं तो बड़ी चीज़ है मगर तेरी गली को हुस्न तमाशाई दे गया। लिहाजा इस तकरीब का सारा हुस्न आप सबके दम कदम से है और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। जनाब सदर, मोहतरम मेहमान खुसूसी और सामीन अजीज, आपका इलाका अपने अदब परवरी और अदीब नवाजी के लिए खासी शोहरत रखता है। इस खित्ते की शेरी रिवायत में मुशायरों का एक ख़ास मकाम है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिलकशी और सामीन और शोरा की तरजीहात में तगय्युर के बावजूद आए दिन मुशायरे होते रहते हैं। मियाँ चन्नू अगरचे छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बाज़ौक़ लोग बसते हैं जिन्होंने अदब के फ़रोग़ में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी हैं। और ख़ास तौर पर आजकल मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब पीर शुजात हसनैन कुरैशी, नाजिम तहसील मियाँ चन्नू और जनाब पीर सैयद अब्बास अली शाह, नायब नाज़िम तहसील मियाँ चन्नू के जो इतने खूबसूरत मुशायरे का यहाँ पर इनकाद कर रहे हैं और उन्होंने माहौल पर सकाफ़ती और अदबी जमूद तारी होने नहीं दिया। हमें उम्मीद है कि एक अच्छे अदब के फ़रोग़ के लिए वो जिस सिलसिले को साथ लेकर चले हैं, इंशाल्लाह वो हमेशा जारी और सारी रहेगा। किसी मुशायरे में नाज़िम मुशायरा की हैसियत 32 दांतों में ज़ुबान की तरह होती है। अपनी तमाम तर एहतियात और मनसबी ज़िम्मेदारी के बावजूद हिफ्ज़े मरातब के सिलसिले में उससे कोई ना कोई लज़िश सरजद हो ही जाती है। इसलिए मैं पेश की तौर पर तमाम शुरा से माज़रत चाहूँगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि मकामात की अव्वलियत और सानवियत शायरों के मर्तबे पर असरअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि हर शायर अपनी जगह एक लालाज़ारे शेर है और तमाम शुरा तो गुलहाए रंगारंग होती हैं। किसी में रंग है तो किसी में खुशबू, किसी में पुख्तगी है तो किसी में शुगुफ्तगी, किसी में मलाहत है तो किसी में नज़ाकत। गोया हर शायर अपनी मुनफरिद खूबी और जुदागाना हुस्न इज़हार का हामिल होता है। ज़िंदगी के इर्तकाई सफ़र को कामयाबी से जारी रखने में अच्छी शायरी का हमेशा एक अहम मकाम रहा है। आज के इस मुशायरे में आपको बेशुमार खूबसूरत शेर सुनने को मिलेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि जब आप अपने घरों को लौटें तो बहुत से दिलों को छू लेने वाले शेर आपके हमरा हों। मेरा ख्याल है कि बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और यूँ भी आपसे बातें तो होती ही रहेंगी, तो हम मुशायरे का आगाज़ करते हैं। आप सबकी इजाज़त से मैं अपनी एक गज़ल के चंद शेर सुनाऊंगी। आपको ज़्यादा बोर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ बहुत से शोरा भी मौजूद हैं, मकामी भी, लाहौर से, इस्लामाबाद से। हमारे सफ़े अव्वल के शोरा जो हैं आज यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी हम सब की खुशकिस्मती है कि इतना ढेर सारा अदब हमारे यहाँ इस वक्त यहाँ मौजूद है। एक गज़ल के चंद अशार पेश करूँगी। न प्यार इतना जताना चाहिए था, न प्यार इतना जताना चाहिए था, उसे कुछ आजमाना चाहिए था। वो आया तो गए शिकवे गिले सब, वो आया तो गए शिकवे गिले सब, मोहब्बत को बहाना चाहिए था। वो पिछले साल की रुत लौट आई, वो पिछले साल की रुत लौट आई, उसे भी लौट आना चाहिए था। ज़रूरत थी दुखों को मेरे दिल की, ज़रूरत थी दुखों को मेरे दिल की, उन्हें कोई ठिकाना चाहिए था।
मुझे बरसों की बेताबी के बदले बस एक लम्हा सुहाना चाहिए था। मुझे रोकर मिली तस्कीन लेकिन ज़माने को फसाना चाहिए था। मैं अब किंदील अक्सर सोचती हूँ न खुद को यूं जलाना चाहिए था। अब मैं सबसे पहले जिस शायर को दावत कलाम दे रही हूँ, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं। उनकी शायरी मुआशरती रवैयों के बारे में है, कहीं कहीं तल्खी भी है, लेकिन वो बहुत खुलकर इसका इजहार करते हैं। उनका एक शेरी मजमुआ मुझे रस्ते बुलाते हैं आ चुका है। मेरी मजबूरी कि मैं जेब नहीं रखता हूँ, तू भी कीमत ही मिटा दे, तेरा क्या लगता है। जनाब नवाज जफर। झूठ को झूठ कहा, सच पे मुकद्दम न किया। झूठ को झूठ कहा, सच पे मुकद्दम न किया। ख्वाहिशें कत्ल हुई, कत्ल का मातम न किया। ये अलग बात ज़फ़र हाथ हमारे न रहे, ये अलग बात ज़फ़र हाथ हमारे न रहे। सरनिगूं हमने तेरे प्यार का परचम न किया। करीबे सुबह अगर शब दराज होती है, करीबे सुबह अगर शब दराज होती है, तो फिर ज़रूर कोई साज़ बाज होती है। मेरे ख्याल में सूरज भी बिक ही जाता है, मेरे ख्याल में सूरज भी बिक ही जाता है। ज़फ़र ये कोहर तो बस एक राज होती है। उस एक शख्स को यूं बार बार देखते हैं, उस एक शख्स को यूं बार बार देखते हैं। उफ़क़ पे जैसे कहीं शब गुजार देखते हैं। हम अहले दिल के ज़फ़र ख्वाब भी निराले हैं, हम अहले दिल के ज़फ़र ख्वाब भी निराले हैं। ख़िज़ां के हाथ में फूलों के हार देखते हैं। गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ। कल की नन्ही कोपलों को आज कद करना ही था, कल की नन्ही कोपलों को आज कद करना ही था। और बोसीदा दरख्तों ने हसद करना ही था। ज़र्फ़ कब था बरतरी तस्लीम कर लेते मेरी, ज़र्फ़ कब था बरतरी तस्लीम कर लेते मेरी। कम नज़र लोगों ने मुझको मुस्तरद करना ही था। हम उजालों के पैगंबर थे, हमारा जुर्म था। हम उजालों के पैगंबर थे, हमारा जुर्म था। तीरगी के हम ख्यालों ने तो रद्द करना ही था। लोग जब हद से गिरे फिर क्या अदब क्या एहतराम, लोग जब हद से गिरे फिर क्या अदब क्या एहतराम। ला महाला कुछ हबे बालाए हद करना ही था। शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। अब तो मिलना है अपना किस्मत पर, तेज पानी में हाथ छूटा है। दावत कलाम दे रही हूँ जनाब नवीद आकाश। गज़ल के चंद शेर। लहू लहू है ये दिल की किताब मत देखो, लहू लहू है ये दिल की किताब मत देखो। कि ज़ख्म ज़ख्म है सारा निसाब मत देखो। लहू लहू है ये दिल की किताब मत देखो। कि ज़ख्म ज़ख्म है
सारा निसाब मत देखो, तुम्हारी आँख की बीनाई जा भी सकती है, तुम्हारी आँख की बीनाई जा भी सकती है। वो आए बाम पे जब बेनकाब मत देखो, तुम्हारी आँख की बीनाई जा भी सकती है। वो आए बाम पे जब बेनकाब मत देखो, लगन के साथ किए जाओ काम ए लोगो, लगन के साथ किए जाओ काम ए लोगो, ये फलसफाए गुनाह सवाब मत देखो। ये टूट टूट के बिखरेंगे तेरी आंखों में, ये टूट टूट के बिखरेंगे तेरी आंखों में। कहा नहीं था कि शीशे के ख्वाब मत देखो, ये टूट टूट के बिखरेंगे तेरी आंखों में। कहा नहीं था कि शीशे के ख्वाब मत देखो, पता बताते नहीं ये किसी भी मंजिल का, पता बताते नहीं ये किसी भी मंजिल का। नवीद जान के दुश्मन शराब मत देखो, पता बताते नहीं ये किसी भी मंजिल का। नवीद जान के दुश्मन शराब मत देखो, लहू लहू है ये दिल की किताब मत देखो, कि ज़ख्म ज़ख्म है सारा निसाब मत देखो। अब जिस शायर को मैं ज़हमत कलाम देने जा रही हूँ, उनकी शायरी के 3 मजमूए छप चुके हैं। हथेलियों पर गुलाब रखना, खुशबू रात के आंगन में, रहमतों का साइबान। उनके 2 खूबसूरत शेर हैं। आजा मोहब्बतों का समंदर तलाश कर, खुद को मेरे वजूद के अंदर तलाश कर। एक बार छू लिया तेरे दामन को भूल कर, खुशबू तेरे वजूद की अब तक है हाथ में। जनाब अब्दुल रशीद शाद। शेर हैं कि तारों भरी ये रात मुकम्मल ना हो सकी, तारों भरी ये रात मुकम्मल ना हो सकी, मुझसे तो मेरी ज़ात मुकम्मल ना हो सकी। तारों भरी ये रात मुकम्मल ना हो सकी, मुझसे तो मेरी ज़ात मुकम्मल ना हो सकी। रोता रहा वो खुद भी रुलाता रहा मुझे, बातों में कोई बात मुकम्मल ना हो सकी। तो शेर हैं कि जाने वाले जो जाते हैं, जाने वाले जो जाते हैं, पत्थर बनकर सो जाते हैं। दिल में दर्द के दीप जलाकर अश्क मुसाफिर हो जाते हैं। और 2 शेर हैं कि कहीं हर्जा सराई हो गई है, कासमी साहब, कहीं हर्जा सराई हो गई है, जो बात अपनी पराई हो गई है। उखाड़ा रूह ने दर्दों का खैमा, गमे जान से रिहाई हो गई है। और आखिरी 2 शेर हैं कि आग लगी है, आग लगी है रंगो नूर के धारों में, आग लगी है, आग लगी है रंगो नूर के धारों में। गूंचे शाखों पर बदले हैं खुशबू के अंगारों में। चांद की बिखरी बिखरी जुल्फें, चांद की बिखरी बिखरी जुल्फें, लाली शाम के चेहरे पर, आज फिजा भी डूबी देखी यार तेरे रुखसारों में। अब जिस शायरा को मैं बुलाने जा रही हूँ, उन्होंने अपनी शायरी में नस्वानी जज्बात को बहुत नाजुक अंदाज में बयान किया है। गज़ल से पहले एक मुख्तसर सी नज़म आपकी स्मारतों की नज़र। मेरी नज़म का उन्वान है अधूरी ज़ात। मेरी ज़ात अधूरी तुझ बिन, मेरी ज़ात अधूरी तुझ बिन, मेरी बात अधूरी तुझ बिन, मेरी ज़ात अधूरी तुझ बिन, मेरी बात अधूरी तुझ बिन। मेरा हर एक दिन है सूना,
मेरी रात अधूरी तुझ बिन। मेरी जीत तो कुछ भी नहीं है, मेरी जीत तो कुछ भी नहीं है, मेरी मात अधूरी तुझ बिन, मेरी ज़ात अधूरी तुझ बिन, मेरी बात अधूरी तुझ बिन। मतलब पेशा खिदमत है। किसी की याद में आंसू बहाना कितना मुश्किल है, किसी की याद में आंसू बहाना कितना मुश्किल है, गमों को भूलना और मुस्कुराना कितना मुश्किल है। जिसे तन्हाइयों में खुद में हम महसूस कर बैठें, जिसे तन्हाइयों में खुद में हम महसूस कर बैठें, फिर ऐसे शख्स को दिल से भुलाना कितना मुश्किल है। जहाँ जिसे तन्हाइयों में खुद में हम महसूस कर बैठें, जिसे तन्हाइयों में खुद में हम महसूस कर बैठें, फिर ऐसे शख्स को दिल से भुलाना कितना मुश्किल है। जहाँ अफलास नाचे दर्द रोए तब के आंसू भी, जहाँ अफलास नाचे दर्द रोए तब के आंसू भी, वहाँ पर देखना सपना सुहाना कितना मुश्किल है। जहाँ अफलास नाचे दर्द रोए तब के आंसू भी, जहाँ अफलास नाचे दर्द रोए तब के आंसू भी, वहाँ पर देखना सपना सुहाना कितना मुश्किल है। किसी को चाहना इजहार करना कितना आसान है, किसी को चाहना इजहार करना कितना आसान है, किसी से अहद करना और निभाना कितना मुश्किल है। किसी को चाहना इजहार करना कितना आसान है, किसी को चाहना इजहार करना कितना आसान है, किसी से अहद करना और निभाना कितना मुश्किल है। किसी को चाहना इजहार करना कितना आसान है, किसी से अहद करना और निभाना कितना मुश्किल है। मना तो ले इन्हें लेकिन मगर जब ज़िद पे आ जाएं, मना तो ले इन्हें लेकिन मगर जब ज़िद पे आ जाएं, छलकते डोलते आंसू छुपाना कितना मुश्किल है। मना तो ले इन्हें लेकिन मगर जब ज़िद पे आ जाएं, मना तो ले इन्हें लेकिन मगर जब ज़िद पे आ जाएं, छलकते डोलते आंसू छुपाना कितना मुश्किल है। बहुत आसान समझते हो मगर ये तुम भी सुन लेना, बहुत आसान समझते हो मगर ये तुम भी सुन लेना, किसी के नक्श को दिल से मिटाना कितना मुश्किल है। बहुत आसान समझते हो मगर ये तुम भी सुन लेना, किसी के नक्श को दिल से मिटाना कितना मुश्किल है। कभी जब टूट कर बिखरोगे जानम तब ये जानोगे, कभी जब टूट कर बिखरोगे जानम तब ये जानोगे, गमों की आंधियों से घर बचाना कितना मुश्किल है। कभी जब टूट कर बिखरोगे जानम तब ये जानोगे, कभी जब टूट कर बिखरोगे जानम तब ये जानोगे, गमों की आंधियों से घर बचाना कितना मुश्किल है। किसी की याद में आंसू बहाना कितना मुश्किल है, गमों को भूलना और मुस्कुराना कितना मुश्किल है। आखिर में मैं 2 शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। कहने वाले कह जाते हैं, सहने वाले सह जाते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, सहने वाले सह जाते हैं, प्यार समुंदर ऐसा है कुछ सभी खुशी से बह जाते हैं। मंजिल मिलती है बस उसको जो गर्दाब में फंसकर निकले, मंजिल मिलती है बस उसको जो गर्दाब में फंसकर निकले, बैठ रहे हो हाथ छुड़ाकर रहने वाले रह जाते हैं। वाह, बहुत खूब। अभी आप मोहतरमा परवीन नक्श से खूबसूरत अशार सुन रहे थे। लबे फुरात के उस मार्के में आखिरकार ज़मीन जीत गई, आसमान हार गया। दावत कलाम दे रही हूँ जनाब मजहर बुखारी। उसे गुमा है वो आईना है उरूज परवर, उसे गुमा है वो आईना है उरूज परवर,
جو گر کے ٹوٹا تو جان لے گا زوال کیا ہے، اسے گما ہے وہ آئینہ ہے عروج پرور، جو گر کے ٹوٹا تو جان لے گا زوال کیا ہے، کتب تو اپنے مدار ہی میں نہیں ہے مظہر، کتب تو اپنے مدار ہی میں نہیں ہے مظہر، یہ کیسے جانے جنوب کیا ہے شمال کیا ہے، یہ کیسے جانے جنوب کیا ہے شمال کیا ہے۔ غزل کا مطلب ہے خود کو سمیٹ کچھ تو انا کا خیال کر، خود کو سمیٹ کچھ تو انا کا خیال کر، مظہر نہ اس کے جانے کا اتنا ملال کر، خود کو سمیٹ کچھ تو انا کا خیال کر، مظہر نہ اس کے جانے کا اتنا ملال کر، فاقہ زدہ تھے بیچ دیا خود کو شہر میں، فاقہ زدہ تھے بیچ دیا خود کو شہر میں، خوشبو تمہاری یاد کی رکھی سنبھال کر، فاقہ زدہ تھے بیچ دیا خود کو شہر میں، خوشبو تمہاری یاد کی رکھی سنبھال کر، مقتل سے اپنا آپ بچا کر نکل پڑے، مقتل سے اپنا آپ بچا کر نکل پڑے، زخمی ہوا کے ساتھ بدن کو اچھال کر، مقتل سے اپنا آپ بچا کر نکل پڑے، زخمی ہوا کے ساتھ بدن کو اچھال کر، ممکن ہے تجھ کو حسن کی اقلیم بخش دے، ممکن ہے تجھ کو حسن کی اقلیم بخش دے، دھونی رما کے جسم پہ ہر دم دھمال کر، ممکن ہے تجھ کو حسن کی اقلیم بخش دے، دھونی رما کے جسم پہ ہر دم دھمال کر، شمس و قمر مثال بنے اس کے حسن کی، شمس و قمر مثال بنے اس کے حسن کی، نکلا وہ جب سے شہر میں خود کو اجال کر، خود کو سمیٹ کچھ تو انا کا خیال کر، مظہر نہ اس کے جانے کا اتنا ملال کر۔ واہ، بہت خوب۔ یہ تھے جناب مظہر بخاری جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ کم خواب میں لپٹی ہوئی لیلا سے یہ کہہ دو، کم خواب میں لپٹی ہوئی لیلا سے یہ کہہ دو، جنگل میں تیرا قیس ابھی خاک نشیں ہے۔ تشریف لائیں گے جناب مرزا نصیر خالد۔ تھوڑے شعر پڑھنے کی بھی بندی ہے، اس لیے غزل ہی پڑھتا ہوں۔ جس جواں کے سینے میں زلزلے نہیں ہوتے، جس جواں کے سینے میں زلزلے نہیں ہوتے، اس جواں کے لہجے میں دبدبے نہیں ہوتے، جس جواں کے سینے میں زلزلے نہیں ہوتے، اس جواں کے لہجے میں دبدبے نہیں ہوتے۔ ایک ذرا کرو ہمت دنیا بھر کے مظلوموں، ایک ذرا کرو ہمت دنیا بھر کے مظلوموں، ظالموں میں دیکھا ہے حوصلے نہیں ہوتے۔ اور شعر ہے جی، جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے، اپنی اپنی محنت کا پھل سبھی کو ملتا ہے، اپنی اپنی محنت کا پھل سبھی کو ملتا ہے، آسمان سے قسمت کے فیصلے نہیں ہوتے، جتنے چاہیں دولت کے ڈھیر بھی لگا لیں وہ، جتنے چاہیں دولت کے ڈھیر بھی لگا لیں وہ، بے ضمیر لوگوں کے مرتبے نہیں ہوتے، جتنے چاہیں دولت کے ڈھیر بھی لگا لیں وہ، بے ضمیر لوگوں کے مرتبے نہیں ہوتے۔ یا وہ پکڑے جاتے ہیں جو کہ کچھ نہیں کرتے، یا وہ پکڑے جاتے ہیں جو کہ کچھ نہیں کرتے، یا وہ جن کے اوپر تک رابطے نہیں ہوتے۔
या वो पकड़े जाते हैं जो कि कुछ नहीं करते, या वो जिनके ऊपर तक राबते नहीं होते। और तो गज़ल का शेर है, जो दरख्त खाली हों फूल और पत्तों से, जो दरख्त खाली हों फूल और पत्तों से, उन पे पंछियों के भी फूल और पत्तों से, उन पे पंछियों के भी घोंसले नहीं होते। नहीं होते। बह रहा है इतना खून शहर में के लगता है जंगलों में अब शायद भेड़िए नहीं होते। जब से हिजर से खालिद कर लिया है समझौता, जब से हिजर से खालिद कर लिया है समझौता, तब से मेरी आंखों में रत जगे नहीं होते। जिस जवां के सीने में जलजले नहीं होते, उस जवां के लहजे में दबदबे नहीं होते। शुक्रिया। वाह। अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रही हूँ, उनका एक मजमुआ कलाम रात से खफा सूरज छप चुका है। उनका एक शेर है, फैज़ सा पाया ना अंदाज़े जुनूं, यूं तो देखे हमने सहराई बहुत। जनाब फैज़ सहराई। कथा पेश करता हूँ। जिनके हाथों में हुनर, जिनके हाथों में थे हुनर, जिनके हाथों में थे हुनर देखे, आज फिरते हैं दर बदर देखे। जिनके हाथों में थे हुनर देखे, आज फिरते हैं दर बदर देखे। जिन पे साया था चित्रे दौलत का, जुल्म करते हैं सर बसर देखे। और एक कथा हो रहा है कि सृष्टि के हिजर ने पलकों को तर बतर रखना, सृष्टि के हिजर ने पलकों को तर बतर रखना, इसी तरीके से आबाद अपना घर रखना। और सरात इश्क को मोहब्बत में ये जरूरी है, कदम उठाने से पहले तली तस्वीर। अहद गुल जिंदा दिली का चाहिए, चाक दामन हर कली का चाहिए। और आशिकों में नाम पाने के लिए रोज चक्कर उस गली का चाहिए। आशिकों में नाम पाने के लिए रोज चक्कर उस गली का चाहिए। और दीन हक की सुर्ख रूई के लिए हौसला इब्ने अली का चाहिए। और दीन हक की सुर्ख रूई के लिए हौसला इब्ने अली का चाहिए। और खून पीने के लिए मजदूर का सैगलो आदम वली का चाहिए। खून पीने के लिए मजदूर का सैगलो आदम वली का चाहिए। और तंग आया आदमी से आदमी, आदमियत का सलीका चाहिए। तंग आया आदमी से आदमी, आदमियत का सलीका चाहिए। और अमन आलम की अमन आलम की बका के वास्ते न यहूदी न अमरीका चाहिए। अमन आलम की बका के वास्ते न यहूदी न अमरीका चाहिए। और ज़ात हक पर हो यकीन मोहकम न फैज़, फिर सहारा क्यों किसी का चाहिए। और ऐसे को जिंदा दिली का चाहिए। और चाक दामन हर कली का पंजाबी चाहिए। सुना दे जी फरमाइश। पंजाबी भी कह रहे हैं। पंजाबी की फरमाइश सुना दो एक बार। अच्छा जी, अच्छा, बिल्कुल जी। हेलो हेलो। एक शेर मुमतने की गजल है, छोटी जी शहर दी। जे दिती वड़ियाई छड्ड
ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਫੇਰ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਤੇ ਦਾਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬਣਾ ਮੂਰਖ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਗੋਰੀ ਫੇਰੀ ਰੱਖ ਭਰਾਈ ਛੱਡ ਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਈ ਛੱਡ ਚੁਗਲੀ ਗੀਬਤ ਕਿਬਰ ਤਕੱਬਰ ਚਾਰੇ ਨੇ ਹਰਜਾਈ ਛੱਡ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਕਰਦੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਚੰਗੀ ਗੈਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਛੱਡ ਕਰਦੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਚੰਗੀ ਗੈਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਛੱਡ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਛੱਡ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਛੱਡ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਜ਼ਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈ ਪਾਈ ਛੱਡ अब मैं जिस शायरा को दावत सुखन देने जा रही हूँ उनका अनकरीब मजमुआ कलाम शाया हो रहा है, नींद भी जब जागती हो। उनके दो खूबसूरत शेर हैं। रात हवा और खामोशी हो तो गज़ल कैसे ना हो, बेकली ही बेकली हो तो गज़ल कैसे ना हो, साथ मेरे रात भर बेचैन आंखों में मेरी नींद भी जब जागती हो तो गज़ल कैसे ना हो। मोहतरमा नाजिया रहमान नाज। एक मुख्तसर नज़म। कुछ लिख लो सादा कागज़ पर, कुछ लिख लो सादा कागज़ पर अश्कों की सुर्ख स्याही से, कुछ लिख लो सादा कागज़ पर अश्कों की सुर्ख स्याही से, कुछ दिल की धड़कन का किस्सा कुछ हिजरो विसाल में गुजरे दिन, कुछ दिल की धड़कन का किस्सा कुछ हिजरो विसाल में गुजरे दिन, कुछ ख्वाबों की खुशफहमी में कुछ बातें चाँद सितारों से, कुछ बातें चाँद और तारों की, कुछ ख्वाबों की खुशफहमी में कुछ बातें चाँद सितारों से, कुछ बातें चाँद और तारों की, कुछ गम आसार बहारों की, कुछ धूल मिले नज़ारों की, कुछ सुलगन शाम चनारों की, कुछ गम आसार बहारों की, कुछ धूल मिले नज़ारों की, कुछ सुलगन शाम चनारों की, कुछ खारों जैसे फूलों की, कुछ फूलों जैसे खारों की, कुछ गम आसार बहारों की, कुछ सुलगन शाम चनारों की, कुछ धूल मिले नज़ारों की, कुछ खारों जैसे फूलों की, कुछ फूलों जैसे खारों की, कुछ उसरुत की जो बीत गई, कुछ उसरुत की जो बीत गई। हाँ लिख लो सादा कागज़ पर कुछ वो मंज़र जो आँखों में धुंधला से गए फिर जर्द हुए और सूख गए, कुछ वो मंज़र जो आँखों में धुंधला से गए फिर जर्द हुए और सूख गए, कुछ वो खुशियाँ जो खोई गईं, कुछ वो खुशियाँ जो खोई गईं इस टूटे दिल के अरमा भी। हाँ लिख लो सादा कागज़ पर जिस दिन हम तुमसे बिछड़े थे जिस दिन तुम हमसे, सब लिख लो सादा कागज़ पर फिर पढ़कर इनको रो लेना, या भूली बिसरी कोई खुशी जब याद आए तब रो लेना। हाँ लिख लो सादा कागज़ पर, सब लिख लो सादा कागज़ पर, बस लिख लो सादा कागज़ पर। जी बहुत खूब। ये गज़ल से पहले 3 शेर। तमन्ना ही भला कब थी हमें फसले बहारां की, तमन्ना ही भला कब थी हमें फसले बहारां की, नहीं तो फूल चाहत के हज़ारों खिल भी सकते थे। तमन्ना ही भला कब थी हमें फसले बहारां की, नहीं तो फूल चाहत के हज़ारों खिल भी सकते थे, रहे खुद ही तलबगारे मताए दर्द हम वरना, रहे खुद ही तलबगारे मताए दर्द हम वरना, दिलों पर हैं जो संगे गम यकीनन हिल भी सकते थे, और जुदाई से रिहा होने का सोचा ही नहीं हमने, जुदाई से रिहा होने का सोचा ही नहीं हमने, मिटाकर फासले सारे वगरना मिल भी सकते थे। गज़ल के बगैर मतलब के गज़ल है। वही दर्जात हैं तेरे, वही दर्जात हैं तेरे जो मेरे दिल में पहले थे,
وہی درجات ہیں تیرے جو میرے دل میں پہلے تھے، وہی جذبات ہیں میرے جو پہلے تھے سو اب بھی ہیں۔ وہی درجات ہیں تیرے جو میرے دل میں پہلے تھے، وہی جذبات ہیں میرے جو پہلے تھے سو اب بھی ہیں۔ وہی دن ہیں وہی راتیں وہی صبحیں وہی شامیں، وہی دن ہے وہی راتیں وہی صبحیں وہی شامیں، وہی اوقات ہیں میرے جو پہلے تھے سو اب بھی ہیں۔ وہی خوف اور اندیشہ کہ تو مجھ کو بھلا دے گا، وہی خوف اور اندیشہ کہ تو مجھ کو بھلا دے گا، وہی خدشات ہیں میرے جو پہلے تھے سو اب بھی ہیں۔ اور وہی وہم و گما اکثر تو ہنستا ہی نہ ہو مجھ پر، وہی وہم و گما اکثر تو ہنستا ہی نہ ہو مجھ پر، وہی شبہات ہیں میرے جو پہلے تھے سو اب بھی ہیں۔ اور وہی آنکھوں میں ویرانی وہی دل کی پریشانی، وہی آنکھوں میں ویرانی وہی دل کی پریشانی، وہی حالات ہیں میرے جو پہلے تھے سو اب بھی ہیں۔ وہی لب پر مناجاتیں وہی راہ دیکھتی آنکھیں، وہی لب پر مناجاتیں وہی راہ دیکھتی آنکھیں، وہی دن رات ہیں میرے جو پہلے تھے سو اب بھی ہیں۔ اور فسردہ دل ہے فسردہ آنکھیں فسردہ خوابوں کے سلسلے ہیں، فسردہ دل ہے فسردہ آنکھیں فسردہ سوچوں کے سلسلے ہیں، جو منتشر مجھ کو کر رہے ہیں وہ تیری یادوں کے سلسلے ہیں۔ اور عذاب رت ہے عذاب رت میں عذاب رت کے ہی تذکرے ہیں، عذاب رت ہے عذاب رت میں عذاب رت کے ہی تذکرے ہیں، عذاب رت میں یہ کون سمجھے یہ کیا عذابوں کے سلسلے ہیں۔ عذاب رت ہے عذاب رت میں عذاب رت کے ہی تذکرے ہیں، عذاب رت میں یہ کون سمجھے یہ کیا عذابوں کے سلسلے ہیں۔ اور آگے ہیں جی، چھڑی بات حسن کمال کی، چھڑی بات حسن کمال کی میں نے پیش تیری مثال کی، چھڑی بات حسن کمال کی میں نے پیش تیری مثال کی، کروں پیش کیسے مثال اب بھلا تیرے حسن و جمال کی۔ تو کہ مہرباں تھا جن دنوں وہی ساعتیں تھی کمال کی، تو نے پھیر لی تھی نگاہ جب وہ گھڑی تھی مجھ پہ سوال کی۔ اور آخری 3 شعروں کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ بہت بہت شکریہ۔ ابھی اصل میں نازیہ اتنے خوبصورت اشعار سنا رہی تھی، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم ان کو روکتے، لیکن چونکہ شعراء کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اب اپنا کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے جناب محمد سرور جابی۔ مہربانی سر۔ کاغذ کی الماری ہے اور شعلہ ہے، کاغذ کی الماری ہے